ayat 23 sebelah kanan atas, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وقيل اليوم
الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات Tengok perkataan selepas ini dibaca dengan itu bacaannya itu ni. Kenapa itu ni kita menjadi i pula? Bukan u. Kita baris itu di depan. baris depan huruf ta itu akan baris asli baris mendatang Bukan baris yang bawah. asli Asalnya baris bawah. Lepas itu mula hamzah wasal baris bawah. Kemudian kenapa ada ya? Kenapa dipanjangkan? Ingat. Kenapa di patut baca itu ni kan? Ada hamzah kan? tak ada bacaan hamzah i a i u tu tak ada. Okey, apa nama? Ingat tidak? Hukum ibdal Ustaz. Ya, betul. Tukar hukum badal. Tukar hamzah kepada ya. Ini hukum badal. Sebab dalam Quran tidak ada bunyi apa? Bila bertemu dua hamzah yang kedua akan tukar kepada huruf mad berdasarkan baris hamzah yang pertama. Bila hamzah pertama kawan, maka huruf mad dia pastilah ya. Hamzah ya. Alif. Dia bacaannya itu ni, jadi itu hukum badal, dua harakat. Ituni bi kitabin min
قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد
الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita membaca sebenarnya ayat yang ke-14 dari suratul Ahqaf. Baik, ada soalan ada diajukan dalam bacaan tadi, silakan. Jika ada, bertanya. Baik, tak ada soalan. Alhamdulillah, kita teruskan dengan uji Al-Quran. Yang pertama, muka surat 210. muka surat 210.
cerita lepas. Satu kosong. Oh, belum. Ni, buka surat 208 tak? 208. 208 kat Qalqalah Sughra, kita habis kat situ. Oh, okey. Baik. Okey. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan mata Allah sekalian. Okay, kita sambung balik pengajian ilmu tajwidul Quran. Kita sedang bincang berkenaan tentang sifat huruf yang tunggal. Itu sifat huruf yang tunggal ni ada 7, dan kita sedang bincang tajuk ataupun sifat huruf yang namanya qalqalah. Qalqalah kita bincang pertemuan yang lepas, ialah satu bunyi lantunan dalam bacaan Al-Quran Al-Karim yang berlaku ke atas 5 huruf, iaitu huruf Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Semua huruf ini ketika dia sukun, maka dibunyikan bunyi qalqalahnya dengan jelas, iaitu bunyi lantunan yang keluar hasil daripada apa? Tekanan yang kuat pada makhraj. Tekan kuat pada makhrajnya, kemudian keluar bunyi lantunan. Dan lantunan tu pula tempoh keluarnya dalam tempoh yang singkat. Tidak bunyi lantunan tu dipanjangkan. Ahad, tekan pada dal, kemudian keluar bunyi lantunan. Lantunannya singkat. Kalau yang tak singkat macam mana? Ahad, salah ahad, bunyi. Baik. Dan qalqalah ni ada 3 pembahagiannya yang terdapat dalam buku kita ini. Ada namanya qalqalah sughra, dan yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga qalqalah akbar. Kemudian kita mengasingkan antara 3 ini. Secara ringkasnya, qalqalah sughra ni dia hanya berlaku di pertengahan bacaan, yang mana kita tidak berhenti pada huruf qalqalah tersebut, tidak waqaf pada huruf qalqalah. Jadi bila huruf qalqalah berada di pertengahan bacaan kita, sama ada di hujung kalimah ke, sama ada di pertengahan perkataan ke, asalkan kita tidak waqaf pada huruf qalqalah tersebut, itu namanya qalqalah sughra. Adapun qalqalah kubra dan qalqalah akbar ni, kedudukannya mesti berada di mana tempat kita waqaf, berada huruf yang terakhir dan tempat kita nak berhenti baca. Contoh qul huwallahu ahad, qalqalah huruf terakhir tu dal. Jadi bila huruf terakhir itu huruf qalqalah, kita berhenti pada dia, maka hukumnya sama ada dia qalqalah kubra atau qalqalah akbar. Dan beza kubra dan akbar pula, kalau akbar dia berakhir dengan huruf qalqalah yang bersabdu, itu akbar. Kalau sabdu dia qalqalah akbar. Kalau tak ada sabdu, qalqalah kubra. Boleh Jadi qalqalah akbar dan qalqalah kubra ni dia sama, berada di akhir ayat, kita waqaf kat situ, waqaf pada huruf qalqalah. Bezanya ialah sabdu. Kalau sabdu tu qalqalah akbar. Kalau tak sabdu, sama ada sukun ke ataupun huruf yang asalnya berbaris, kita matikan sebab nak waqaf, maka itu namanya qalqalah kubra. Okey. Kemudian lepas kita dah baca dah qalqalah sughra ni, kita masuk pula pada qalqalah kubra. Kita baca ke surat 208 ni. Qalqalah kubra iaitu qalqalah besar, kuat. Qalqalah kubra terjadi apabila waqaf pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah. Tengok ya. Waqaf pada huruf qalqalah yang ada di hujung kalimah. Artinya kita berhenti pada huruf qalqalah tu. Baik. Sama ada hurufnya sukun asli atau sukun arid. Sukun asli maksudnya ialah memang huruf tu mati dah siap-siap. Memang dia sukun dah. Jadi kita waqaf baca je lagi. Sukun arid ni lah asalnya berbaris. Jadi arid artinya datang. Sukun arid, sukun yang mendatang. Asalnya huruf tu berbaris. Jadi bila kita matikan dia untuk kita waqaf, di huruf yang asalnya berbaris disukunkan tu, itu namanya sukun arid, sukun yang mendatang. Baik. Apa contoh-contoh dia? Cuba tengok. Yang pertama, huruf qalqalah ba. Hujung kalimah sukun asli. Sukun aslinya memang asalnya sukun kataan tu dah. Huruf tu.
fansab, ya, sab, dan sab dan ba, fansab, sab. Kemudian hujung kalimah sukun arid, sukun yang mendatang asalnya ba berbaris kan, kita berhenti, kita matikan dia. Jadi mati yang mendatang tu namanya sukun arid. Wa ma kasab, ada ba tu sukun asli atau sukun arid, bunyi qalqalahnya sama, tak ada beza. Baik, seterusnya yang kedua huruf jim, sukun asli ba khuruj, sukun arid ثمانية حجاج. Pastikan bunyi qalqalah je, bukan sh. فخروج taklah. ثمانية حجاج benar, tak ada angin ya. فخروج ثمانية حجاج. Yang ketiga dal, ولم يولد إذا حسد. Qalqalahnya d, bukannya d. إذا حسد, bukan d, asad, d. Yang keempat huruf ta, ولا تشتط, ta. سواء الصراط, ta. Yang kelima qaf, lam yukhlaq, qa. Ini qalqalah ni. Dia baca pula lam yukhlaq, ke tak ada ya, qa dia tebal. Lam yukhlaq. Wama wasaq. Itu dia ya. Itu contoh bagi qalqalah kubra, iaitu huruf qalqalah berada di akhir perkataan dan kita waqaf padanya. Kita berhenti pada huruf qalqalah tersebut, maka hukum qalqalahnya ialah qalqalah kubra. Dan bunyi lantunannya segera dikeluar dengan cepat sebab tidak ada apa-apa halangan untuk mengeluarkan bunyi qalqalah tersebut. Baik, seterusnya kita masuk pula qalqalah akbar. Jadi kita dah faham dah, kubra dan akbar ni dua-dua berada di akhir perkataan atau akhir tempat kita nak waqafkan. Bezanya apa? Yang akbar ni bersabdu. Baca. Qalqalah akbar, iaitu qalqalah lebih besar, lebih kuat. Qalqalah akbar terjadi apabila waqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid. Nampak? Berhenti pada huruf qalqalah yang bersabdu. Kita berhenti, tengok huruf qalqalah tersabdu, hukumnya adalah qalqalah akbar. Yang berada di hujung kalimah, istilah hujung kalimah kan, kita nak waqaf pada dia. Qalqalah akbar juga dikenali sebagai asyaddu qalqalah. Asyaddu yang paling dahsyat, yang paling kuat. Baik. Apa contoh dia? Yang pertama, ba. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia ada tab, ditahan sekejap, ditekan sedikit, kemudian bunyi lantunannya. Sebab apa? Dia bersabdu. Dia beza dengan kalau yang tidak bersabdu. Contoh qalqalah kubra tadi, wa ma kasab, terus keluar sab. Yang ini kena tahan, tekan dulu, kemudian lantunkan dia. Lahabin wa tab. Alah, kalau baca wa tab salah. Wa tab ada mesti tertahan sedikit. Sebab apa? Kita tekan pada tasydid. Sebab ba yang akhir itu bersabdu. Cuma jangan lama sangat. Kalau lama sampai 2 harakat, terputusnya, kita bimbang, dia akan menjadi hukum saktah pula. Tak betul ya. Contoh dalam sangat Tabbat yada abi lahabin wa tab.
tab. Tab. Madai jangan watab. Yang kedua jim. Wala jidala fil hajj. 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 Yang baca hajj. Hajj. Betul. Hajj. Wala jidala fil hajj. Dah lama sikit sebab Sabtu. Kan batas Sabtu dulu tasydidnya baru dikeluarkan qalqalah. Yang ketiga dal. Faqalu ya laitana Faqalu ya laitana nurad. Nurad. Rad. Dia baca nurad. 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 Yang keempat huruf ta. Tengok tidak ada. Artinya tidak ada contoh ta yang di akhir bersabdu. Tak ada Tak ada lah. Tak ada dalam Quran tu. Yang kelima qaf. Qaf yang bersabdu. Qulillahu yahdi lil haqqa. Lil haqqa. Begitu dia macam lil haqqa. Tak lil haqqa. Itu sebab apa? Dia qalqalah akbar yang ada padanya sabdu, maka kita tekankan kerana sabdunya kemudian keluarkan bunyi qalqalah ni. Kata Imam Ibnu Al-Jazari, wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan nyatakanlah olehmu akan huruf yang diqalqalahkan itu jika ianya sukun, dan sekiranya ketika waqaf ianya lebih nyata. Kalau sukun jelaskan, kalau waqaf lagi terang bunyi qalqalah ni. Baik, seterusnya kata Syekh Ibrahim Al-Samannudi, kadiratun haitsu ladal waqfi atat akbaru haitsu 'inda waqfin syuddidat. Telah datang qalqalah kubra itu ketika waqaf, dan qalqalah akbar pula ketika waqaf pada huruf yang bertasydid. Ini membezakan antara qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Jelas ya? Ketika waqaf, huruf qalqalah itu dibaca secara kubra, tapi kalau waqaf tu pula bersabdu, maka dibaca dengan lebih nyata lagi. Lebih kuat lagi. Kata Sahib As-Salsabil, wa bayyinil muqalqalal musakkana waslan wa in waqafta kana abyana. Dan nyatakanlah olehmu akan huruf yang diqalqalahkan waktu sukun ketika wasal, dan jika kamu waqaf adalah lebih nyata. Ini beza antara qalqalah surah dan qalqalah kubra. Sukun ketika wasal nyatakan dia kata, tapi kalau waqaf pada qalqalah lebih nyata, lebih kena terangkan. Begitulah, itulah bezanya qalqalah surah, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Seterusnya, ahli al-adha, ulama tajwid berselisih pendapat mengenai cara atau kaedah melafazkan bunyi qalqalah. Jadi ulama-ulama tajwid, ulama-ulama yang melaksanakan ataupun ahli adab ni ahli yang melaksanakanlah, orang yang beramal dengan bacaan ni, ulama Quran ni. Dia kata bacaan qalqalah, bunyi qalqalah tu ada terbahagi kepada 4 kumpulan. Kita tengok Yang pertama, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan hampir kepada baris fathah secara mutlak, sama ada huruf sebelumnya baris fathah atau kasrah atau dhammah. Inilah pendapat yang masyhur lagi terpilih di sisi guru-guru kita yang terkenal keahliannya. Artinya, semua huruf qalqalah yang sukun, sebelum dia itu huruf baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, bunyi qalqalahnya hampir kepada bunyi fathah. Hampir kepada berbunyi baris atas. Contohlah qaf bati saja. Ya qa, ya qa. Baris atas qa. Ya qa ta'u, ya qa. Kita baris atas. Baris depan pun sama.
contoh bagi depan. Tuba ataupun yuqatalun, yuqa, sama juga. Bagi bawah, contohnya iqtaraba, iqa, bunyi sama. Tak ada bunyi iqi, tak ada. Yuqu, tak ada. Bunyi sama. Semua hampir bagi atas. Maka ini adalah amalan ahli adab dan masyhur lagi terpilih di sisi guru Al-Quran. Dan itulah yang kita amalkan hari ini. Yang kita baca betalaki Quran yang saya baca, dan kita beramal pada pandangan yang pertama ini. Semua qalqalah kita bunyikan baris dia, bunyi dia hampir dengan baris fathah. Baik, seterusnya yang kedua. Sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan hampir kepada baris fathah pada ta dan qaf, dan hampir kepada baris kasrah pada ba, jim dan dal. Beza pula Kalau ta dan qaf dia kata dekat dengan baris atas, bagi ba pula dekat kepada baris bawah, ba, jim, dal. Yabi, yabi tahu, dia macam yaba, yabi, yaja, yaji, yada, yadi. Gitulah. Dia hampir pada tunanya hampir kepada baris baris kasrah. Tapi ta dan qaf sama. Alqa macam bagi atas, hampir bagi atas. Baik. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan mengikut baris huruf sebelumnya, sama ada berbaris fathah, kasrah atau dhammah. Yang ini pula dia kata bunyi lantunan tu sama ada dekat bunyi bagi atas atau dekat bagi bawah atau bunyi dekat bagi depan, bergantung kepada huruf sebelumnya, ikut baris huruf sebelumnya. Contoh kalau qaf tadi, kalau tu bagi atas, dekat bagi atas lah bunyi dia, yaqatulun, yaqata'un, bunyi qa sebab ya bagi atas. Tapi kalau sebelum bagi bawah, dia akan bunyi hampir bagi bawah. Iqtarabatis sa'ah. Bunyi dia. Kalau bagi depan, yuqtalun. Itu maksud dia. Artinya, dia ikut kepada baris sebelum dia. Kalau bagi atas, maka dekat bunyi bagi atas. Kalau bagi bawah, dekat bunyi bagi bawah. Kalau depan, dekat bunyi bagi depan. Itu pandangan yang ketiga. Baik, pandangan yang terakhir, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan mengikut baris huruf selepasnya, sama ada berbaris fathah, kasrah atau dhammah. Yang terakhir tengok pula huruf selepas. Pada selepas huruf qalqalah tu bagi atas, maka bunyi qalqalah dekat bagi atas. Contohnya apa? Kalau yuqatalun, tak bagi atas kan? Macam yuqatalun. Begitu. Dia tengok pula huruf selepas. Begitulah Baik, jadi ada 4 pandangan di sana. Yang pertama, semua bunyi qalqalah hampir bagi atas. Yang kedua, huruf ta dan qaf, bunyi qalqalah ni hampir bagi atas. Adapun jim, ba dan juga dal hampir baris bawah. Pandangan yang ketiga dia kata tengok baris huruf sebelum huruf qalqalah. Kalau bagi atas, bunyi qalqalah dekat bagi atas. Kalau bagi bawah, dekat bagi bawah. Kalau bagi depan, bunyi qalqalahnya bagi hampir bagi depan. Dan pandangan yang keempat, tengok huruf selepasnya pula. Kalau huruf selepasnya itu huruf yang apa? Huruf yang baris atas, maka bunyi qalqalah dekat bagi atas. Kalau baris bawah, hampir baris bawah. Kalau selepasnya baris depan, maka bunyi qalqalahnya hampir dengan baris hadapan. Kata ulama tajwid, qalqalatan qarrib ila al-fath mutlaqa wa la tutbi'anha billadhi qablu tajmula. Dan hampirkanlah qalqalah itu kepada baris fathah secara mutlak, dan janganlah kamu memperikutkan akannya kepada baris yang sebelumnya, maka kamu memperindahkan lafaznya. Ini ulama tajwid
Dia merahikan pandangan pertama ni. Kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, qalqalatu qutbu jaddin wa qurribat bi fathi makhrajin 'ala al-ula sabat. Qalqalah hurufnya pada ungkapan qutbu jadd dan tetaplah bunyinya hampir kepada makhraj fathah mengikut pendapat yang lebih kuat. Memang itulah pandangan yang diamalkan ada ulama-ulama negeri. Di dua matan ini menguatkan pandangan yang pertama yang menyatakan bahawasanya qalqalah itu bunyinya secara mutlak, hurufnya atau sukunnya itu bunyi qalqalah itu hampir kepada baris atas tanpa mengira sebelum di baris apa atau selepasnya baris apa. Asalkan qalqalah yang sukun sahaja, maka bunyinya hampir kepada fathah. Terdapat juga kalangan ulama yang menggunakan istilah yang berbeza pada pembahagian qalqalah, iaitu surah, wusta dan kubra. Ada ulama yang bagi pandangan yang berbeza tentang nama-nama qalqalah tersebut.